श्रावण मास सोमवार दिन महादेवଙ୍କ ପାଇଁ बेलपत्र तोलुछंती कि ସେହି बेलपत्र तोलिबा द्वारा केउं पाप आपणକୁ घ्रास करिब एकथा मने रखंतु। शिव पुराण रे उल्लेख अछि श्रावण मास सोमवार रे जेकोसी व्यक्ति जदि एही बेलपत्र को महादेवଙ୍କୁ अर्पण करती ताहाले तांको जीवन रे बहुत किछि दुख कष्ट आसीब। तांको परिवार आउ तांको देहरे एक अजଣା बीमार घ्रास करिब। तांको घरे जेते मध्य धन संपत्ति थाउना काहेकि सबु किछि हरण होइजिब। सेथिपई आपण मने रखंतु एपरि काम करिबा द्वारा अकाल मृत्यु मध्य आसीथाए। सेथिपई आपण मानकु मने रखिबाकू पड़िब। श्रावण मास सोमवार दिन कदाचित आपण बेलपत्र को तोलंतु नाही काहेकिना शिव पुराण रे उल्लेख अछि केउं दिन आमे बेल गछरु बेलपत्र तोलिबा, केउं दिन आमे बेल पछ को स्पर्श करिबा किंबा बेलपत्र को स्पर्श करिबा। एही सबु कथा शास्त्र रे उल्लेख अछि। शास्त्र अनुष्ठान रे आपण जे कोनोसी भी कार्य करंतु ताहा आपणकु संपूर्ण भावरे महादेव माता पार्वतींकर आशीर्वाद प्राप्त हेब। मनस्कामना सबु पूर्ण हेब। सेथिपई आपण मने रखंतु एमिति किछि शिव भक्त माने अछंती से माने श्रावण मास सोमवार बा जे कोनोसी मध्य सोमवार दिन महादेवଙ୍କ ପାଇଁ बेल गछरु बेलपत्र तोलंती महादेवଙ୍କୁ अर्पण करंती। एहा करिबा बहुत बड़ा पाप लागि थाई। सेथिपई चालंतु जानिबा शिव पुराण रे उल्लेख अछि जहा भी तथ्य आपण मने रखंतु जदि आमे सोमवार दिन बा जे कोनोसी दिन रे मध्य बेलपत्र तोलिबा द्वारा काहेकि बड़ पाप लागि थाए, अकाल मृत्यु आसी थाए आ सबु किछि धन जाई थाए, ता साथे रोग भी मध्य घ्रास करि थाए, ऋणर बोझ मध्य बढ़िबाकू लागि थाए। एही सबु किछि दंड काहेकि भोगिबाकू पड़ी थाए एकथा महादेव स्वयं उल्लेख करिछंती शिव पुराण रे। आउ काहेकि मना करिछंती एकथा मध्य आमे जानिबा अत्यंत जरूरी अटे। एही श्रावण मासरे महादेवंकर शिव पुराण श्रवण करिबा द्वारा बहुत किछि पुण्य प्राप्त होइथाए। कुहा जाउछि कि आपण जदि शिव मंदिर को न जाई केवल निज घरे रही बा गृहस्थरे रही जदि शिव पुराण को पाठ करती नहले आपण मोबाइल द्वारा शुणती ताहाले आपण को मंदिर को जीवा शिव पुराण विश्वास सहित जदि आमे शुणिबा ताहाले दुई गुण रे अधिक पुण्य प्राप्त होइथाए। सेथिपई आपण मन ध्यान देई एही श्रावण मासरे एही महादेवंकर एही शिव पुराण को निश्चित भावरे शुणतु। से पुणी मन ध्यान देई बिना पूजारे मध्य महादेव माता पार्वती आपण को ऊपरे संतुष्ट होई पारिबे। सेथिपई संपूर्ण कथा आपण शुणिबाकू पड़िबो काहेकि ना आमे जदि महादेवंक कथा जानिबा जे काहेकि महादेव मना करिछंती बेलपत्र आमे ए सबु दिन रे तोलिबा अनुचित अटे। आ तोलिबा द्वारा काहेकि बड़ पाप लागि थाए ए कथा मध्य आमे शुणिबा अत्याधिक जरूरी अटे। सेथिपई चालंतु जानिबा शिव पुराण रे उल्लेख एही सुंदर तथ्य। गोटिए राज्य रे नरेंद्र नामर एक राजा थिला। सेही राजा अत्यधिक धनी थिला। जेते भी राज्य अछि सबुठारु नरेंद्र राजा प्रचुर धन संपत्ति थिला। मोती माणिक संपूर्ण भावरे भरिपूर्ण थिला। जेहेतु राजा अत्यधिक धन से कारणरू प्रजा घरे मध्य बहुत किछि धन अलंकार सबु किछि भरिपूर्ण थिला। एमिति भावरे सेही राज्यर प्रत्येक व्यक्तिंक पाखरे संपूर्ण भावरे धन संपत्ति भरिपूर्ण होइथिला। किंतु सेही गामरे जे कोनोसी व्यक्तिर जदि धन संपत्ति टंका पैसा संपूर्ण भावरे थाए से व्यक्तिंक मनरे बा तांका हृदय रे संपूर्ण भावरे घृणा अहंकार मोह एसबु जात थाए। सेही कारणरू नरेंद्र राजांकर सेही राज्य रे गोटे भी एक भक्ति थिबा व्यक्ति नथिले
ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ମୋହ କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ଭିକାରୀକୁ ତାକେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବେ। ଏହି ସବୁ କଥା ଘଟଣା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବକୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବ ମହାଦେବ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଏହି ଅହଙ୍କାର କେମିତି ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖରେ ଅହଙ୍କାର ମୋହ ଜାତ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭର ଏହି ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର କରୁଛି? ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ଦେବୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାମର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ତା ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇ ସୁଧାରି ପାରିବ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପରି ଅନୁମତି ଆଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସି ବିଚାର କରିଲେ କି, ମୁଁ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନ ସୁଧାରିଛି, ତାହେଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ମୋହରେ ସବୁକିଛି ରଜ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନର୍କ ବନିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ନର୍କ ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ କଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଭାବନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଭାବନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ମାତା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ, ଏହି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜାକୁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ। ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଏହି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା। ମହାଦେବ ଜାଣିବେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା କିପରି ଏକ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ଯିଏକି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହିଁ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ନିଜକୁ ଏକ ବୁଢ଼ୀର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମା ପାର୍ବତୀ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜାକୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେହି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରୁଥିଲେ କି ରାଜାଙ୍କର ଭବନ କେଉଁଠି। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଭବନ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜାକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଉଚ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦେଖିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆସନ ଦେଲେ କି ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ବା ବସିବା ପାଇଁ।
ସେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ସେହି ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ। ଆଉ ରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ମା ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଉସୀ, ମୋତେ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବି, ଯେ ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସାନ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋତି ମାଣିକ ସବୁକିଛି ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତୁମେ ଯାହା ବି ମୋତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମାତା ପାର୍ବତୀ ମା ଏହି ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଏହି ଭୁବନରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋତି ମାଣିକ ବିଲକୁଲ ବି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ। ସୁନା, ମୋତି ମାଣିକ, ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଆଭୂଷଣ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ମହାଦେବ କିମ୍ବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜନ୍ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ମାଉସୀ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ମୋତେ ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିଚାର କରିଲେ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ମା ବିଚାର କରିଲେ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏହି ରାଜାଙ୍କୁ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହିଁ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ରାଜନକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକ ଶିବ ଭକ୍ତିଟିଏ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବେଲପତ୍ର। ତୁମେ କ'ଣ ରାଜନ୍ ମୋତେ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ଦେଇପାରିବ କି? ରାଜନ୍ ଏକଥା ଶୁଣି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁଖକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ଏହା ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତ, ଛୋଟିଆ ବେଲପତ୍ର ମୋତେ ମାଗୁଛ। ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେବି, ସୈନିକମାନେ ଯାଇ ସେହି ବେଲପତ୍ର ଆଣି ତୁମକୁ ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି କି ମୋତେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲି କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜାକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ବା ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ତୋଳି ନାହଁ? କାହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବେଲପତ୍ରର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନ୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏହି ଭୁବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବି ଆଉ ତୁମକୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜାଣିପାରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ ଯାଅ। ରାଜନ୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସୈନିକକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବେଲଗଛ କେଉଁଠି ଅଛି? ସୈନିକ ରାଜାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଛି ଦୂର ରାସ୍ତାରେ ବେଲଗଛଟିଏ ଅଛି। ସୈନିକକୁ ଘେନି ରାଜନ୍ ସେହି ବେଲଗଛକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲଗଛ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ମନେ ପକାଉଥିଲେ କି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବି ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏମିତି ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସୈନିକମାନେ ଆଉ ରାଜନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି ବେଲଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୈନିକ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବି ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବେଲଗଛରେ ବହୁତ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ବେଲଗଛରୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ତୁମକୁ ଦେବୁ। ରାଜନ୍ କହିଲେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବେଲଗଛରୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବି ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ବା ଆମ ଭୁବନକୁ ଯେକୌଣସି ବି ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସିଛି ସିଏ ବି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି କି ବେଲପତ୍ର ନିଜେ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୋଳିବି। ଏମିତି କହି ରାଜନ୍ ସେହି ସବୁ ବେଲପତ୍ରକୁ ରାଜନ୍ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସବୁ ତୋଳିଦେଲେ। କାହାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। 108ଟି ବେଲପତ୍ର
ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ନିଜ ଭୁବନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏହି 108ଟି ବେଲପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ଧରିଛି ଆଉ ରାଜନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ଯେପରିକା ହୋଇଛି, ସୋମବାର ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନ ବେଲପତ୍ର ଧରି ଗଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏସବୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲେ, ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ପାର୍ବତୀ ମା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ କି ମହାଦେବ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ତପସ୍ୟାରୁ ତୁମେ ଭଗ୍ନାଶ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ସାଥିରେ ମୋର କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କର ଆଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ତାପରେ ପୁଣି ତୁମେ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇପାରିବ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହାଦେବ ତପସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେବୀ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମା ପାର୍ବତୀ ମା କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ପରା ତୁମର ପରମ ଭକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଛି, ସେସବୁ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ? ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ରାଜନ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବେଲପତ୍ର ଏକ ଅଶୁଭ ଜାତ ହୋଇସାରିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ମହାଦେବ। ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ସାରିଛି ଯେ କେଉଁ ଦିନ ବେଲ ପଛରୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳା ଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି କାରଣରୁ ସିଏ ମୋତେ ଏହି ବେଲପତ୍ର ଦେଇଛି। ଏମିତି କହି ମହାଦେବ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନରେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଅଭିଶାପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଜଣା ବିମାର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତି ମାଣିକ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା। ଏହି କଥା ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁକିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଏକଥା ପଚାରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଜଣା ଏକ ବିମାର ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାସ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ରାଜନ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ଏକ ବିମାର ଖ୍ୟାସ କରିଛି। ସେହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ରାଜନକୁ ଉଠାଇଲେ, ନିଜ ଭୁବନକୁ ନେଇ ରଖିଲେ। ରାଜନ ଏକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବୁଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାଦେବ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ରାଜ୍ୟର 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ। 3ଟି ଯାକ ରାଣୀ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଥିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସାନ ରାଣୀ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ଗଲେ 3ଟି ଯାକ ରାଣୀ ବିଚାର କରିଲେ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନ ହିଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବା କିଛି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କାରଣରୁ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଏକଥା ବିଚାର କରି 3ଟି ଯାକ ରାଣୀକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ନେଲେ। ଯେମିତିକା ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଆସିଛି, ନିଜକୁ ଏକ
शुद्धि प्राप्त करिले अर्थात स्नान करिले आउ निर्मल रहिले। प्रत्येक दिन तपस्या मध्य करुथिले। महादेवଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେମିତିକା 2-3 ମାସ ଚାଲିଗଲା। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ 3 ରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ 3ଟି ଯାକ ରାଣୀକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବା କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମହାଦେବ 3ଟି ଯାକ ରାଣୀର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ କି ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ ପଚାରିପାର। 3ଟି ଯାକ ରାଣୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପରମ ଭକ୍ତ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ତା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ବା କାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ସେତେବେଳେ ମାତା ମହାଦେବ କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଭକ୍ତ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରିବି। 3ଟି ଯାକ ରାଣୀକୁ ମହାଦେବକୁ ପଚାରିଲେ ହେ ମହାଦେବ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଯାହାକି ବିଷାକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ କି ମୋର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୋର ଭକ୍ତ ବନିସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପୁଷ୍ପ, ବେଲପତ୍ର, କ୍ଷୀର, ଜଳ ଏହି 4ଟି ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ସବୁକିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ସ୍ନେହରେ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାନ ରାଣୀ ପଚାରିଲେ ହେ ମହାଦେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମହାଦେବ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୋର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ବେଲପତ୍ର, କ୍ଷୀର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋତେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେମିତି ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସେହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦେବେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କୂପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାକୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେହି କ୍ଷଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ରାଣୀମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଦେବ, ଆମେ ଏହିସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆମ ଉପରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀକୁ ବୁଝାଇଲେ କି ଏକଥା ତ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇସାରିଛି କି ଶିବ ପୁରାଣରେ ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେମିତି ବେଲପତ୍ର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି
କେଉଁ ଦିନ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ସବୁ କଥା ଭୁଲି ସାରିଛି ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ତିନୋଟି ଯାକ ରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ କେଉଁ ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମହାଦେବ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ଯାକ ହେଲା ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବେଲ ଗଛରେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ର ବିଲକୁଲ ବି ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲପତ୍ର କିପରି ତୋଳିବେ, କିପରି ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଲପତ୍ରକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ବି ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ତିଥି ପଡ଼ୁଛି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଏହି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେଲ ଗଛରୁ ବେଲପତ୍ର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଲକୁଲ ବି ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଲ ଗଛରୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଆପଣ ଏପରି ଯଦି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବେଲଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏପରି ହେଲେ ଆପଣ କିପରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସୋମବାର ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଶିବରାତ୍ରି ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ରଖନ୍ତୁ। ସେ 108ଟି ହେଉ ବା 7ଟି ହେଉ କିମ୍ବା 3ଟି ହେଉ, ଏହି ବେଲପତ୍ରକୁ ତୋଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ବେଲପତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ପର୍ବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦିନ କିମ୍ବା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ପୁଣି ସେହି ଜଳରୁ ଉଠାଇନ୍ତୁ। ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିନା କଷ୍ଟ ଦେଇ ମହାଦେବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଲକୁଲ ବି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର 3ଟି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନକୁ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ରାଜନ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ କି ଏହା ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋର ସବୁକିଛି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାକ ମୋ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବି ନାହିଁ, ନିଜକୁ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚ ଭାବିବି ନାହିଁ, ଭିକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।
କାହାକୁ ନୀଚ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲା। ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ରାଣୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ମାନିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେ କି କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କେବେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁକିଛି ରୋଗ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତିକା ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେପରିକା ଖୁସି ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମୋହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା ବା ପର୍ବପର୍ବାଦିନ ପଡ଼ିଥିବ, ସୋମବାର କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଥିବ, ସେଦିନରେ ସେମାନେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ତୋଳିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଶିବ ପୁରାଣରେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହାକି ଶିବ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ? କାହିଁକି ମହାଦେବ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିଲେ? କାହିଁକି ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବେଲପତ୍ର କଦାପି ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରାତଃ ସକାଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଫାସୁତୁରା କରି ଧୁଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ସେହି ବେଲପତ୍ର। ତା ଦ୍ୱାରା ମାତା ପାର୍ବତୀ, ମା ମହାଦେବ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହଟିଯିବ। ବେଲପତ୍ର ଏକ ଏମିତିକା ପତ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୋଇଛି। ଏହି ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେବା କ୍ଷଣି ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହି ବେଲପତ୍ର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାହା ଏକ ସତ୍ୟ କଥା। ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ। ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ଜାଣିବା। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।